Саламатсыздарма? Мен Шымкент қаласы номер 60 жалпы орта білім беретін мектебінің 7-А сынып оқушысы Лес Араке Өткір қызы. Менің бүгінгі ғылыми жобамның тақырыбы The Use of Adjectives in English and Kazakh Language. A comparative research project exploring how adjectives function differently in Kazakh and English, revealing the grammatical structures, word order rules, and common challenges faced by 7th grade students. Why this research matters? The challenge with learning English. I noticed that adjectives sound common in both languages, behave very differently. In Kazakh, adjectives move freely within sentence. In English, they follow strict rules, especially when multiple adjectives appear together. The opportunity. Understanding this difference is essential for proper communication. This research compares adjective systems and both languages, identifies common errors, and provides practical guidance for improving language proficiency. Research objectives. Gather theoretical knowledge, collect comprehensive information about adjectives in both Kazakh and English, including their types, function, and formation patterns. Conduct student survey. Survey 7th grade students to assess their understanding of adjectives usage and identify common areas of confusion. Compare grammatical features. Analyze adjective types, degrees of comparison, and word order rules to identify similarities and difference between the two languages. Analyze real examples. Examine texts in both languages. Identify adjectives patterns and document typical errors made by learners. Ағылшын тіліндегі сын есімдердің жасалу түрлері. Ағылшын тілінде сын есімдер заттың белгілерін білдіретін негізгі сөз болып табылады. Бізде ағылшын классификациясында типтерінде qualitative adjectives бар. Және ол сапалық сын есім деген мағынаны білдіреді. Оларға big, small, long, beautiful, red, happy, tall деген сөздер жатады. Participial adjectives етіспен жасалған сын есімдер болып табылады. Оған ағылшын тілдерінің ing және ed қосымшаларын жалғаған кезде бізде сын есім пайда болады. Мысалы, boring, interesting, excited, confused. Material adjectives, материалдық сын есімдер. Оған материалдық заттар жатады. Мысалы, wooden, ағаштан, cotton, мақтадан. Compound adjectives, күрделі сын есімдер. Blue, green, well-known, high quality. Adjectives formation in English, ағылшын тіліндегі жасалу жолдары. Мысалы, бізде қазақ тілінде түбір сөз болса, бұл жерде rude деп аталады. Оған kind, short, black деген сөздер жатады. Суффикстер арқылы жасалатын сын есімдер. Оған ағылшын тілінде мысалы, бізде зат есімде rain болса, rainy деген кезде сын есімге айналады. Және сол сияқты. Келесі суффикс бізде fall. Ол beautiful, helpful. Ал бұл жерде де зат есімнен жасалған. Less, careless, hopeless. Ish, childish, greenish. Етістен жасалған сын есімдер. Оған бағана айтып кеткендей ing мен ed жалғанады. Ағылшын тіліндегі ерекше ереже сын есімнің орны. Мысалы, бізде ағылшын тілінде олардың өз орны бар. Opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose, және noun. Adjectives in Kazakh structure and the types. Kazakh adjectives describe qualities, colors, sizes, and characters of nouns. Qualitative adjectives express natural, directly observable qualities. Color, size, taste,
characteristics. For example, qara black, uzun long, және тағы да сол сияқты қысқа сөздер жатады. Және relative adjectives. Relative adjectives formate using suffix like l, with, s, without, d, having. Examples: sulu, watery; taulu, mountainous; susuz, waterless. Compound adjectives created by combining two words or roots. Examples: sara ala, yellowish, spotted, және тағы да сол сияқты сөздер жатады. Importantly, Kazakh adjectives never change form. They don't take plural endings, cases, or possessive suffix. They maintain flexibility in sentence position appearing before or after nouns. Ағылшын тіліндегі сын есімдердің сөз тәртібі. Бізде бағана айтып кеткендей, бізде opinion, size, age, color, origin, material purpose, noun. Бұл Осаком ережесі арқылы жасалады. Бұл ереже ағылшын тілінде өте key difference between the two languages. Word order freedom. Kazakh adjectives move freely. Әдемі үй or үй әдемі, both word. Бізде мысалы қазақ тілінде әдемі үй және үй әдемі деп айта аламыз. Бірақ ағылшын тілінде ол болмайды. Мысалы ағылшын тілінде beautiful house деп аталады. Ал біз house beautiful деп айта алмаймыз. Ол бізде қателік болып саналады. Predicate function. Kazakh direct use as predicate бұл бала ақылды. This child smart. English requires to be the child is smart. Cannot omit is. Comparison formation. Kazakh syntax suffix. Үлкен, үлкенірек, ең үлкен. English analytic forms: big, bigger, the biggest, interesting, more interesting. Multiple adjectives. Kazakh. Any order acceptable, no strict rules for sequencing. English Osacom rule mandatory opinion before size, before color, s. Student survey results. Understanding the challenge. I surveyed 27th grade students to assess their understanding of adjectives usage in both languages. The results revealed significant gaps in knowledge, particularly regarding English word order rules. Multiple adjectives understood the Osacom ordering rule. Correctly identified where adjectives belong in English sentence. Degrees of comparison, language differences. The survey revealed that 55 of students struggle with adjectives order when multiple adjectives appear together. This represents the single biggest challenge area. Additionally, 40 confused adjectives placement rules often applying Kazakh's flexible word order to English sentence. Common errors and their causes. Word error mistakes. Error: red beautiful dress or house big. Cause: applying Kazakh's flexible adjectives placement to English. Correct: beautiful red dress and a big house. Superlative mistakes. Error: the most fast or the most good. Correct: the fastest and the best. Comparison form errors. Error: more big or more smart. Correct: bigger and smarter. Predicate construction. Error: the boy smart or she beautiful. Cause: omitting to be verb as in Kazakh. Correct: the boy is smart and she is beautiful. Conclusions and practical applications. This research demonstrated that with
Kazakh and English adjectives serve similar descriptive functions. Their grammatical behavior different substantially. The most significant challenge for Kazakh-speaking students is mastering the Osakom rule 55 or Soviet students struggle with this. For students, resolving why errors occur helps prevent them. For teachers, explicitly teaching the difference between Kazakh and the English adjective systems reduces interference errors and improves students' confidence. For future research, this comparative approach could extend to other grammatical categories, helping students master English with appreciating their native language's richness. By understanding both systems deeply, students can navigate between languages more effectively, reducing errors and communicating with greater precision and confidence. Сәлеметсіздер ме? Мен Шымкент қаласы номер 66 орта білім мектебінің 9 сынып оқушысы Тургензе Индирамын. Менің ғылыми жобаның тақырыбы заманауи ағылшын сөздерінің жасөспірімдердің сөйлеу лексиконындағы қолданылуы. Ағылшын тілі әлемдік тілге айналды. Интернет пен әлеуметтік желілер ағылшын сөздерінің таралуына әсер етуде. Мысалдар, окей, бро, онлайн деген сөздер секілді. Ағылшын тілінің қолданылу себептері: әлеуметтік желілердің әсері, TikTok, Instagram, YouTube, компьютерлік ойындар, заманауи музыка мен фильмдер. Жасөспірімдердің жиі қолданатын сөздері: лайк, ұнату, бро, дос, сори, кешір, вау, таңғалу, фейк, жалған, тренд, танымал бағыт. Пайдалы және кері әсерлері: пайдалы жақтары ағылшын тілін үйренуге көмектеседі, сөздік қорды дамытады. Кері әсерлері: ана тілінің шұғырлануы, қазақша бағдарламалардың аз қолданылуы. Қорытынды, ағылшын сөздерін қолдану қазіргі заман талабы. Ана тіліміздің тазалығын сақтау маңызды. Өзге тілді біл, өз тіліңді құрметте. Саламатсыздар ма? Мен Шымкент қаласының номер 66 орта білім беретін мектебінің 10-шы сынып оқушысы Талғат қызы Жансаямын. Менің бүгінгі жобам тақырыбы Шырайлы шымқалы оңтүстіктің Үнжұмажан деп аталады. Менің жетекшім тарих пәнінің мұғалімі Бағысбаева Айгүл, және бұл жобаның мақсаты біздің Шымкент қаламыздың тарихымен таныстыру болып табылады. Жалпы Шымкент бұл ежелгі тарихы бай, мәдениеті және қарқынды дамуымен ерекшеленетін ірі және жас қалалардың бірі болып табылады. Тарихына келетін болсақ, Шымкенттің тарихын 3 бөлікке бөлсек болады: ежелгі дәуір, жібек жолы және қазіргі мәртебеде 3-ке бөлеміз. Ежелгі дәуіріне келетін болсақ, Шымкент 2500 жылдан астам тарихы бар ежелгі қала болып табылады. Жалпы бұл жібек жолының торабы болған сауда, мәдениет және ғылым орталығы болып табылады. Және де Шымкенттің мәдениет пен өнер ошағы деп аталатын себебі қаламызда театр өнері, мұражайлар, фестивальдер секілді ойын-сауық орталықтарын тапсақ болады. Театр өнеріне келетін болсақ, бізде опера және балет театры, облыстық драма театры, қуыршақ театры, жастар театры секілді театрлар бар. Және де мұражайларға келетін болсақ, өлкетану мұражайы, бейнелеу өнерін табуға болады. Және фестивальдер де бұл халықтың қарқынды өмірінің бөлігі болып табылады. Себебі бұл жерде халықаралық фестивальдер, өнер мерекелері жиі болып тұрады. Жалпы Шымкенттің тарихымен таныстырып кететін болсам, Шымкент алғашында үлкен орталық қалалардың бірі болған. Одан соң Шыңғыс ханның шапқыншылығын бастан өткерген, одан соң Қазақ хандығының құрамына кірді және соңында Қоқан хандығының бекінісіне айналды. Алайда 1864 жылы Ресей әскерлері Шымкентті қайтарып алды. Енді туристік әлеуетіне келетін болсақ, Шымкентте қонақжай тартымды жерлер көп және өз табиғатын ерекшеленеді. Және де Шымкент деген сөздің шын, жасыл дегенді білдірсе, кент қала дегенді білдіреді. Солай Шымкент жасыл қала атағын да алған. Қонақжай қаланың тартымды жерлері Шымкентті халқы өте қонақжай болып келеді. Бұл жерде Сайрам-Өгем ұлттық паркі, ежелгі Сайрам қалалық демалыс орындары секілді демалыс орындарын сіздер оңай таба аласыздар. Экономикалық дамуына келетін болсақ, Шымкентте өндіріс пен инновация орталығы болып табылады. Себебі бізде қорғасын заводы және химиялық өндірістер заводы бар. Және
металлургия, мұнай өңдеу, ал сауда және логистикаға келетін болсақ, ірі базарлар мен халықаралық транзиттерде табуға болады. Және агроөнеркәсіпте өте жақсы дамыған, құрылыс және инфрақұрылым, жаңа тұрғын үйлер, жолдар, үйлер барлығы қазіргі таңда салынуда өте жақсы сапада, және IT мен инновация саласы да қарқынды түрде дамуда жылдан жылға. Келетін болсақ, Шымкент бұл оңтүстік Қазақстанның экономикалық жүрегі деп айта аламыз. Болашаққа бағытына келетін болсақ, Шымкентте инфрақұрылым, білім беру, экология, цифрландыру салалар алға шығып тұр. Жолдар, қоғамдық көлік, коммуналдық желілерді жаңғырту және білім беру саласы бойынша мектептер, университеттер, ғылыми орталықтар ашу, экология саласы бойынша жасыл белдеулер, таза энергия секілді және цифрландыру салалары да болашақта қарқынды дамуда жоспарда тұр. Жалпы сіздерді Шымкентте күтеміз. Бұл бізде қарқынды дамып келе жатқан қала болып табылады, себебі 2500 жылдық тарихы бар, мәдениетке бай, дамуы қарқынды өсуде және қонақжайлылығы өте бай. Шымкент бұл сіздің қалаңыз деп дөп басып айта аламыз, себебі бұл жерде 2018 жылы 1 миллионнан астам халқы бар болған соң мегаполис Қазақстан 3-ші мегаполис атағын алды. Және халық саны бойынша 3-ші астам адам өмір сүреді, және сізде ол адамдардың қатарында болуыңызға болады. Здравствуйте, меня зовут Шухрат Айбан. Я ученик 8 А класса средней школы номер 60 города Шымкент. Сегодня я вам расскажу, что такое фразеологизмы и что они означают. Что такое фразеологизмы? Фразеологизмы – это устойчивое выражение, смысл которых нельзя понимать буквально. Например, бить баклуши, бездельничать. Особенности имеют переносное значение, используются как готовое выражение, украшают речь. Почему фразеологизмы называют душой языка? Потому что они делают речь эмоциональной, придают настроение и характер, помогают ярко выражать мысли. Например, вместо «испугался» можно сказать «душа ушла в пятки». Так речь становится более образной и интересной. Источники фразеологизма. Фразеологизмы пришли нам из народных сказок, литературы и пословицы, истории, религии, профессии и быта людей. Например, Ахиллесова пята из мифологии означает слабое место человека. Роль фразеологизма в речи. Фразеологизм помогает сделать речь красивой, оживляет тексты и разговоры, лучше понимать литературу, где используется в книгах, фильмах, СМИ, повседневной речи. Заключение. Вывод. Фразеологизм – важная часть русского языка. Они делают речь богатой, выразительной и живой. Итог. Беречь и изучать фразеологизм значит сохранять красоту и культуру русского языка. Спасибо за внимание. Сәлеметсіздер ме? Мен Әсел Өжекберген Шымкент қаласының нөмір 60-шы жалпы орта білім беретін мектебінің оқушысымын. Менің ғылыми жобамның жетекшісі Жайынбаева Индира. Бүгінгі қорғайтын ғылыми жобамның тақырыбы ластанудың адамға және биосфераға әсері. Оның мақсаты пластикалық бөтелкелерден бір рет қолданылатын пластикалық ыдыстардың полиэтилен пакеттердің пайда болу және пайдалану тарихын білу. Зерттеу әдістері әдебиеттерді және интернет материалдарды оқу, социалы сауалнама, бақылау, ақпарат жинау, салыстыру және салыстыру. Жұмыс барысында зерттеудің төмендегідей эксперименттерін әдіс-тәсілдер қолданылады. Осы тақырып жайлы әдебиеттер, газет, журналдары, оқу, сауалнама, сұхбат, бақылау, тәжірибелік зерттеу әдісі қолданылады. Әдіс-тәсілдерге пластикалық ластанулардың адамға және биосфераға әсерін зерттеу керек. Негізгі бөлімде біздің елімізде пластикалық және полиэтилен жасалған контейнерлер бірнеше 10 жылдықтар бұрын танымал бола бастады. 90-шы жылдардың басында біздің әжелеріміз бен ата-аналарымыз әрбір пластикалық пакетті мұқият жуып, оны кептіріп қайта пайдалану үшін немесе жақсырақ қайта пайдалануға болатын арнайы құмырға мұқият салып қоятын болған. Пластикалық ыдыстардың жер экологиясына төнетін
қауіп мұнымен шектелмейді. Бір ғана ақш-та пластикалық бөтелкелерді өндіру жылына шамамен 18 миллион баррель мұнайды алады. Адамның әсері. Пластмасса түріне байланысты көптеген түрі химиялық заттар болады. Химиялық заттардың қосылуы бұл пластмассалардың жан-жақты болуының басты себебі болып табылады. Бірақ бұл онымен байланысты проблемаларды тудырады. Зиянсыз шыны ыдыстардан басқа әріптермен белгіленген зиянсыз тағамдық пластик бар. Полиэтилен, ПЭТ немесе ПЭТ, полиэтилен терефталт, ПП дегеніміз полипропилен, ПС дегеніміз полистиролды білдіреді. Қорытынды келе жұмыстың соңында айтарым. Әр отбасында бірдеңе жиналып қалуы, тіпті лақтырып тастау керек. Пластикалық ыдыстарды қолданудың кейбір тәсілдерін мен тақырыптық кітапшада бердім. Айта берейін бе деп қалдым ғой. Келесі кезекте технологияларды қолдану. Қазіргі 21 ғасырда технология дамыған заман болғандықтан, ағылшынша сөйлеуге бізге технологиялар көп әсер береді. Оның бірі YouTube және подкасттар, яғни біз әйгілі жұлдыздарды ағылшын тілін сөйлеуін көріп, біздің сөйлеу манерамыз өзгереді. Біз сөздердің дұрыс қалай айтылуын естіп, біздің миымыз сол нәрсеге дағдыланады. Және онлайн платформалар, мобильді қосымшалар, яғни әлемге танымал Duolingo және Quizlet секілді қосымшалар арқылы біз күніне оған 15 минут уақыт бөлгеннің өзінде көптеген сөздерді үйрене аламыз. Және интерактивті тапсырмалар, көптеген сайттардан біз ағылшын блогерлерімен немесе солармен сөйлесе отырып, біздің миымыз сол нәрсеге дағдыланады және сөйлеу манерамыз ағылшын тілдеріндегідей болады. Енді қорытынды айтқан кезде, ағылшынша сөйлеудегі ең басты қағида practice makes perfect. Яғни біз күнделікті кішкентай шарттар істегеннің өзінде біз үлкен нәтижелерге жете аламыз.